سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المساني فغزروا اليمن غرات واستضيئوا بجمالي بقى في الحسن تفرد. ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستبير ليس ينفد نؤتينا عطاء جماعا فخر المؤبل الله يا نبي عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العين إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله يا أهل البكاء. صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وقدينا نقجى سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وصلاة الله دمشان الشرفات وسلم محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. ورؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المتوي على المعنى الجازل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عذي قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل القلب كما يصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب فاجعلنا من الأخيار. لنا
الأخيار سألت الله فريدا يبلغنا منينا سألت الله فريدا يبلغنا أمانينا ويذهب من لنا الأقدار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من الأخيار فدعي وابتهالي شهيد لي بافتقاري الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا أن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه. والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظاهره عم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أيد حبيبه المصطفى قرآنا كالشمس وضحاها وبسنتي كالقمر إذا تلاها ومن سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها عاش في ظلمة بين إذا يغشاها وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati dan muliakan kepada para habaib, ulama dan asatidz yang berhadir maupun tidak, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua.
Yang saya hormati dan muliakan kepada Guru Muhammad Yanur dari Kelua yang sudah mau berhadir di acara malam ini. Yang saya hormati para tim serta ketua panitia pada acara malam ini. Yang saya hormati kepada para tamu undangan serta para jemaah pada malam ini. Susunan acara: yang pertama pembukaan, kedua kalam ilahi, tiga tausiah, empat doa beserta penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, yaitu pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Samsudin. Waktu dan tempat kami persilahkan. ila radina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wajhihi wa juriyati wa ahli wa qarabati matihi wa awli syarra karabaha ina makano bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan surah Fatihah tadi acara pada malam ini lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan dibawakan oleh santri Pondok Pesantren Ahdalaniyah kepada saudara Wendy Darmawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga beliau yang membacakan juga kita yang mendengarkan dapat limpahan rahmat serta pahala, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara utama, acara ketiga,
yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Guru Muhammad Yanur dari Kelua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlad nawbah wa ya ahlad nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, terlebih khusus kepada keluarga besar sahibul fadilah wal karamah Sayyidil Imamil Habib Ibrahim bin Umar bin Syekh Al-Habsyi, dan para habaib serta syaraif yang lainnya. Ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian sabarataan, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian sabarataan. Para tuan-tuan guru yang ulun muliakan, yang ulun ta'zimi, yang ulun hormati, hadirin hadirat jamaah tabligh akbar yang berhadir pada malam hari ini, yang masya Allah luar biasa, dari sini sampai ke sana, sampai ke sananya lagi jauh pian, berjalan uyuh. Jarulun mana relawan bisa bidang motor kah, makin tambah lapah pian guru wae. Jadi berjalan aja ya, alhamdulillah sampai juga ke tempat sini. Masya Allah luar biasa, orang negara di dalam negara. Jadi masya Allah ini satu benua yang sangat ajaib. Jadi ada negara di dalam negara kayak itu. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang barokah, di tempat yang sangat-sangat luar biasa, di tempat yang insya Allah selalu mendapat nadrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tempat ini telah Allah hadiahkan kepada orang, khususon warga-warga negara, Allah hadiahkan seorang wali besar yang bermakom di tempat ini, Sayyidil Imamil Habib Ibrahim Al-Habsyi, seorang pendakwah, seorang yang sangat luar biasa mengajak umat Nabi Muhammad kepada jalan Nabi Muhammad. Beliau datang ke tempat ini bukan sembarang datang, pasti beliau datang atas perintah dari orang-orang mulia. Datang beliau di tempat ini kemudian meninggalkan kenangan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mengkaji sejarah hidupnya Sayyidil Habib, maka kita mendapati beliau adalah orang yang sangat-sangat mulia. Di antara kemuliaan akhlak beliau, beliau selalu memegang sifat wara dalam hidupnya. Kehati-hatian beliau khususan dalam masalah yang syubhat, apalagi masalah yang haram, itu diperhatikan benar oleh beliau.
Dulu kan beliau kada hendak bermakom di sini. Ketika beliau mengetahui bahwa umur beliau hendak habis, beliau pulang kampung, bulik ke Siwun, ya, bulik ke Siwun, bulik ke Hadramaut. Maksud hati hendak berkubur di sana, berkumpul dengan keluarga-keluarga beliau. Tapi Allah berkata lain. Tiba-tiba Allah ulahkan skenario nang sakira maulah Sayyidil Habib tabulik ke negara pulang. Sekali sampai sudah ke sana, beliau membuka tas beliau atau tempat-tempat barang-barang beliau, ternyata ada tabuat pensel panitia masjid. Akhirnya karena ini pensel panitia, berarti ampun orang. Karena Sidin hidupnya nih waroknya luar biasa, maka bulik Sidin ma'antarakan ke negara, ma'antarkan pensel warak datang ke negara sini. Saking waroknya beliau. Itu jaga kita harapan dah. Jangankan ke Hadramaut, ampun panitia masjid negara nih tak bawa ke kalua, awam bulikakan ke negara. Paraknya mulai keluar ke negara. Ini mulai Hadramaut bulik lagi ke sini, mengantarakan pensel panitia. Andaikan kada diantarkan pun kira-kira panitia tuh pasti mengikhlaskan. Tapi inilah prinsip hidup beliau. Beliau selalu memegang warok dalam hidupnya, kada pernah menggawi nang haram, apalagi yang syubhat sekalipun kada pernah beliau kerjakan, apalagi yang haram. Ampun orang kan, ampun orang. Makanya diantar oleh Sidin. Waktu sudah sampai ke sini, ya sudah, Allah menghendaki takdir beliau, umur beliau habis di sini. Akhirnya Allah hadiahkan. Ini satu hadiah besar gasan pian. Syukur tatkala Allah ada menghadiahkan seorang wali ada di Banua Pian, maka ini nikmat yang sangat besar yang Allah hadiahkan kepada pian. Syukuri, syukuri. Allah ingin kalian orang-orang negara ketika dapat masalah, kalian datang tawassul kepada beliau. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala adilnya, Masya Allah. Ketika Allah menciptakan satu masalah, maka Allah akan menciptakan jalan keluarnya. Di antara jalan keluar yang Allah sediakan, sekira cepat permasalahan itu kita selesaikan, bertawassul dengan wali-wali yang ada di Banua kita. Alhamdulillah pian parak dengan orang besar, parak dengan orang mulia, dimuliakanlah beliau, tawassulilah beliau. Insya Allah apapun yang pian hajatkan, apapun yang pian maksudkan, bisa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita berkumpul bermaksud untuk melakukan kegiatan amaliyah, sekaligus kita saling mengingatkan di dalam kebaikan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mewasiati di dalam kebenaran, saling mewasiati di dalam kesabaran. Kita ini sudah mendekati bulan suci Ramadan. Parak sudah lawan puasaan. Hari ini Jumat, sekali Jumat lagi, habis itu mungkin hari apa, Sabtu ke Ahad ke kira-kira adalah nama itihi daulun kada itihi tanggal apabila puasaan. Pon Sabtu. Nah ada nama dahan Sabtu jer guru. Sabtu di kalender. Cuman kita nih tetap mahadang keputusan Menteri Agama ujar. Nah, mahadangi bapak enggak ada ujar. Mau lah bisa seorang. Kita nilaiin ahlinya kalau nah ahli hisab kada kita nih kan. Nah ahli hisab nang ini ya. Namun ahli hisab bujuran menghitung itu kan lain kita nih. Kada ahli kita nih nah. Maka kita mau kada mau mahadangi keputusan dari pemerintah kita. Kalau dulu pian apa namanya penentuan awal-awal Ramadan itu di tangan mufti. Mufti itu bahasa kita tukang fatwa. Di antara tugas mufti kerajaan-kerajaan bahari seperti kerajaan Banjar, itu bahari pasti ada mufti kerajaan. Di antaranya kan yang pernah diangkat jadi mufti Datu Haji Muhammad As-Sa'ad bin Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari, abahnya Datu Taniran.
abahnya Dato Ahmad Balimau. Dato Haji Muhammad As'ad nih bahari jadi mufti. Kayak apa Sidin bila menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan, menentukan awal Syawal hari raya dengan karomat bahari itu. Bahari banyak ulama-ulama kita jadi mufti pakai karomat melihat hilal. Jadi sebagian cerita tuh menyebutkan Dato Haji Muhammad As'ad nih bila melihat hilal tating Sidin baju gamis. Baju gamis atau jubah tating ke langit. Bila ada bulan hilal berarti. Bila kada jadi puasaan. Nah kayak itu tuh orang bahari. Nah, anu karamat ditampayakan Tuhan. Ada wayah ini karomat banyak diganti oleh Allah posisinya. Kalau bahari itu kan zaman apa namanya alat kada tapi canggih, zaman serba kekurangan, maka karomat tuh banyak ditampayakan oleh Allah. Tapi tatkala zaman ini sudah canggih, maka karomat itu banyak diganti oleh Allah dengan alat-alat canggih. Nah kayak orang bahari bila hendak bepandiran jarak jauh itu kontak batin hati dengan hati. Kayak Kiai Hamid dengan Kiai As'ad Situbondo, Pasuruan dengan Situbondo ratusan kilometer jauh. Ujar Kiai As'ad bepandiran wan anak murid Sidin, le kok aku kangen ya sama Kiai Hamid Pasuruan. Inggih Yai. Subuh berucap kangen, kada lawas Kiai Hamidnya datang. Jauh dari Pasuruan ke Situbondo datang Kiai Hamid. Ketika datang langsung beragap dengan Kiai As'ad, beragap, bepagut, bepandiran, bebisik di telinga. Jadi Kiai As'ad, Hamid, sungguh kupingmu sampai ke Situbondo. Jadi jar Kiai Hamid, tidak Yai, lidah jenengan yang sampai ke Pasuruan. Ini ulama yang saling memuji ngarannya. Talinga ikam dina harat banget mendengar. Jadi sampai ke Pasuruan, sampai ke Situbondo, kada aja Kiai Hamid muntung pian sampai ke Pasuruan. Nah sama pada memuji pian. Ini ulama nang kita kehendaki saling memuji, saling memuliakan, bukan saling betitinjakan. Sama pada tuan guru bakalahian, sama pada tuan guru betitinjakan. Kayak apa umat hendak akur, tuan gurunya aja bakalahi. Nah, itu. Jadi contoh dari Kiai Hamid dengan Kiai As'ad nih, masya Allah. Nah, nang kita masuk di situ kontak batin. Zaman bahari HP gak ada, tapi kontak batin kuat. Apa nadi kehendaki langsung berjadian, bertamuan. Wayah ini bang hendak bepandir jarak jauh pakai HP. Tinggal kita pencet nomornya 08 berapa, 08 sekian angkanya, tet kita telepon masuk. Biar kita diam di negara, nang kita pandiri di Makkah kawah aja. Itu wayah ini. Jadi posisinya diganti Allah dengan HP. Ini wayah ini biar. Banyak orang bahari bisa tarabang. Wah ini jarang tak dengar orang bisa tarabang, kecuali naik balon, naik pesawat, naik helikopter. Wah ini bahari banyak orang bisa tarabang, seperti Imam Ahmad Al-Badawi itu bisa tarabang Sidin, mengimami masjid yang ada di sebelah gunung sana. Sidin rancak kadang masjid di kampung, sekalinya mengimami masjid yang di sebelah sana, tarabang Sidin. Wah shit tarabang. Kayak itu Imam Ahmad Al-Badawi narancak kita baca di syair bi Rasulillahi wal Badawi. Nah nang wal Badawinya tuh Sidin bisa terabang orangnya. Shoot terabang kayak itu. Itu Sidin bahari. Wah ini jarang ada orang terabang. Nang bejajak di banyu kada tinggalam banyak bahari. Nang jalan jauh dilipat jadi parak banyak bahari. Nang kayak di Kalua tuh ada makom Tuan Guru Haji Muhammad Arif bin Hamim Habau, Kecamatan Banua Lawas. Itu daerah kami situ. Kalua itu 4 kecamatan: Banua Lawas, Pugaan, Kalua, Muara Harus. Itu nama besarnya Kalua. Yang bahasa asli Kalua bukan Kecamatan Kalua, tapi bahasa Tulen Kecamatan Banua Lawas. Itu bahasanya alahan pada orang Kalua. Kalau di Kecamatan Kaluas itu tercampur-campur orangnya, banyak pendatang, bukan negara ada diaman di Kalua.
buan amuntai ada bediaman, jadi bahasanya tak campur-campur. Tapi kalau di Banu Lawas asli bahasanya itu nang neren-neren tuh masih tak pakai situ. Anu aja, oi jam makanan kita neren-neren kakade kah itu masih tak pakai sana nang neren-neren. Tapi kalau di luar daripada situ neren-neren ada tapi tak pakai lagi. Asli biar di situ. Ada tuan guru di Habau situ, ngarannya Haji Muhammad Arif, diriwayatkan Sidin Bahari mahotbah di Masjid Pusaka Pasar Arba. Pas orang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, mahahar ka kantong teks khotbah tak tinggal. Jadi jer Sidin panitia aku bulik satu matlah ke Habau, ma ambil teks khotbah. Jangan je panitia gantiakan warna lain aja. Kada je Sidin hadangi satu mata mulai Pasar Arba ke Habau jauh pian. Ada mukada khilaf 4 kilo lebih. 4 kilo Sidin berjalan. Bayangkan berjalan mulai Masjid Pusaka menuju Habau. Hadangi jar. Aku bisa khotbah je Sidin. Jangan digantikan yang lain. Dasar turun bulik. Nah, bulik. Belum orang wa mahabatan wa ta'zima. Belum tuh sudah cungkong orangnya di masjid. Ayo bisa melipat jalan pian. Asa kada percaya orang, takuni orang ke Habau. Bujurlah guru tadi bulik mengambil teks khotbah. Bujur aja yang keluarga. Sidin bulik mengambil lalu bulik pulang. Bah jebuhannya jauh kawa dihandapakan. Anto orang Bahari lah. Pian hendak amalannya menghandapakan jalan. Bujuran lah. Ulun mau ijazahkan malam ini. Ulun mau ijazahkan. Nih ulun mulai palangka datang nih kesini nih. Ada kegempangan pian. Hendaklah amalannya menghandapakan jalan. Nih ulun ijazahkan langsung malam ini. Dangari baik-baik. Nah bujuran. Bila kena percaya lalu. Amalannya supaya menghandapakan jalan. Nah, bila pas pian masuk ke mobil itu, bismillah naik, bismillah, walhamdulillah, langsung pian baca doa, bismikallahumma ahya wa amut. Habis itu pian goreng. Insya Allah perjalanan yang 5 jam serasa 1 jam pian. Menghandapakan jalan lagi toh. Bujur juga lah. Jadi amalannya supaya melipat jalan baca bismikallahumma ahya wa amut. Insyaallah pian kuring lagi dalam mobil. Begayaannya lah. Coba aja pian kita kayak itu kalau bila taguring dalam mobil sampai dah lah aja. Pada supir maka uyuh benar. Seorang tahu nang kayak itu aja. Kayak ulun tadi lalu di Sungai Puting situ kada ada melihat Sungai Puting. Mulai rupa-rupanya mulai di Anjir tuh ulun sudah teguring tadi. Mulai di Anjir terus ke Sungai Puting, bangun-bangun sekalinya sudah di Masjid Subarangan Datuk Kabul situ. Anu talipat lo jalan. Itu jadi amalannya melipat jalan bismikallahumma ahya wa amut lagi dibaca. Allah. Nah tuh orang Bahari pian, orang Bahari masya Allah lah luar biasa. Macam-macam karomat tuh bisa ditampayakan oleh Allah Ta'ala. Ini kayak Sayyidil Habib nih, karomatnya masya Allah. Ulun pernah membaca, punya salah bujurakan bibah. Ulun pernah membaca karomat Sidin jar waktu nih maulahakan masjid nih kan Sidin kada mau sorangan menguluh. Sidin meminta masyarakat ikut andil dalam pembuatan masjid. Sampai Sidin bapintaan jar. Sidin mahuluakan bapintaan nih, masyarakat mairingi di belakang. Semuaan rumah itu dipintai nang hendak umpat andil maulah masjid. Sampai ke rumah orang nang paling kada berduit jar. Zaman itu wallahu alam daerah mana lah. Ada tahu pokoknya orang ini kada berduit sama sekali. Jadi jar anak buah Habib nih. Bib kada usah gini disinggahi jar tuh Sidin tuh bari maras kada berduit kada jar Habib pokoknya semuaan kita ratakan supaya umpat andil dalam pembangunan masjid. Ada amal jariah juga. Kayak apalah aja dikatok Sidin nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bib? Ini kami berpintaan kesan membangun masjid. Ya Allah Bib, jangankan hendak menyumbang makan aja kami kada bisa.
kada ada duit bipeh ada jesiden jar Habib neh ada di buah bantal ikam kada ada bib lillahi ta'ala aja dasar kada ada apa medahkan ada dasar kada ada kayak itu nah ada jar Habib di buah bantal kada ada bib ada coba ikam buka buah bantal dasar membuka sekalinya di buah bantal ada duit sekalinya. Inilah karamat Sayyidil Habib orang kada berduit ulah akan sidin duit bawah bantal ada duit masya Allah bayi dibuka masya Allah besar ada duit nyumbang gasan masjid kawa gasan makan kawa ini di zaman Sayyidil Habib Ibrahim Al-Habsyi. Nah itu orang bahari leh masya Allah lah Habib Ja'far bin Syekhon gitu juga pian di Pasuruan tuh Habib Ja'far bin Syekhon tuh waktu ditagih orang hutang aku jesidin kada ada berduit ada lalu aku berduit kada bipa aja pian harus bayar hutang wah ini juga padahal janji itu 2-3 hari hanya sehari tagihnya ini nang salah nang menghutangi ini nih belum jatuh tempo kenapa ditagih aku jesidin kada ada berduit sudah ada mau ikam memaksa ikam coba buka di bawah sajadah yang aku bekas salat tadi dasar membuka nah ada tahu dibaca membuka sekali membuka nah satumpuk duit ada di bawah sajadah ambil jar Habib Ja'far berataan ambil lebihan bipai ambil semuanya ambil pesanku sebuting bila ikam mau hutangi orang jangan lagi kayak ini untung ikam tak tagih aku jangannya tak tagih nejagau pian ambil orang parang panjang ya itu tuh lah orang-orang bahari itu masya Allah luar biasa ya wayahin ini karamat sudah banyak diganti oleh Allah mau kita hendak duit kada kawa mau kada ambil ke ATM itu kan mau ada bisi ATM nya juga mau kada ada di ATM nya mau keluar datang ke bank mau antre jurang mana bukunya dede aja mau ambil warai nya mau ada karamat lalu kita wah ini ya Allah apalagi pian karamat nih kayak saat tuh wah canggih lagi canggih bom diubah jadi semangka itu asli canggih karamatnya itu kan Kiai As'ad itu orangnya pejuang melawan Belanda mahuluakan rakyat melawan Belanda pokoknya Belanda ini kada boleh menjajah Indonesia kita lawan kayak apa aja Belanda canggihnya senjata kada kawa mengalahkan santri-santrinya Kiai As'ad Situbondo kada kawa mau Belanda akhirnya rapat bubuhan Simon nih Simon kalau yang company Belanda tuh nang sisingot bapulas tuh aja nang bapulas kayak kawat kayak tuh aja itu kalau Simon tuh itu aja I tidak terima dengan keputusan you jarnya aja pandirnya kayak itu buhan Simon tuh bahari ma'aur bener lawan Indonesia buhan Simon ini karancakan orang Indonesia tapi umpat lawan Belanda itu nempian hendak melihat filmnya di Rumah Irama tuh ya film Jaga Suara tapi bila menonton Jaga Suara tuh ya tak keingatan zaman Belanda kayak apa jaharatnya pun tahu bahari mun Belanda betimbak kalah abahnya Rumah Irama tuh kan Haji Abdullah ngarannya Haji Abdullah tuh mati lantaran ditimbak Belanda cuman sawat sebelum mati itu membagi kang kalong bulan lawan bintang dibagi jadi Rumah Irama sebuting Camelia Malik sebuting Rumah Irama dilariakan ke tempat yang lain Camelia Malik di buah Belanda jadi Camelia Malik tuh ganal di lingkungan Belanda Rumah Irama ini nama lawan Belanda terus meneruskan perjuangan guru dan abahnya Rumah Irama melawan Belanda melawan mau kalau Belanda sudah pikirakannya kayak apa caranya supaya kawan nangkap Rumah Irama ada kawan ditangkap orangnya lari terus itu Rumah Irama bahari itu ujung-ujungnya apa ada akal bukannya supaya kawan nangkap Rumah Irama Camelia Malik jadikannya umpan ngarannya orang nih akrab lan Camelia Malik kan kontak batinnya kuat apa ada yang bernyanyi Camelia Malik loncong lah Rumah Irama lagu berdiam di tengah hutan bersuara sidin bulan lagu bulan temanilah aku Rumah Irama dengar deteng langsung
Mbak ya datang timba ibuannya lunta lagi napa ada tangkap buannya lagi. Kasihan Rumah Irama karena jabak bahari. Kasihan, kasihan banget Rumah Irama. Ya dirantai itu tangannya 2 buting kayak itu lah dirantai. Kasihan Rumah Irama diberi makan nih kada guru-gurunya diadu Belanda. Perguruan silat nang mestinya melawan diadu Belanda, dijanjikan dapat hadiah macam-macam. Habis diadu Rumah Irama sariknya, tapi sarik kada badaya. Awak di burgol orang yuk tangan kada gegampangan di atas kayak itu dimakani kada lucut Rumah Irama. Uyuh sidin. Tapi alhamdulillah Kamelia Malik becuntan maatari maduan hintalo. Sawat menimbai dalam penjara, nah kayak itu menimbai itu gen pecah entong Rumah Irama sawat nguir pakai batis kayak itu kan nah. Sawat makan dengan adanya sedikit kekuatan itulah maulah Rumah Irama kawa menghancurkan tembok yang kokoh. Tangan bejarat itu ya kawiyu ya matin langsung rakai tembok. Ada gegampangan langsung melacong ke gelanggang nah bakalahe. Takajut Simon melihat kenapa maka Rumah Irama kawa lapas kayak itu nah. Itu film Jaga Suara judulnya. Dah mau. Kembali pembahasan dulu nah. Jadi zaman Belanda toh Kiai As'ad ini kan melawan Belanda, melawan rapat bubuhan Simon tadi. Keputusan rapat menghasilkan pesantrennya Kiai As'ad harus kita bom. Pokoknya mau kita melawan ke itu aja kalah, kecuali dibom biar mati sabarataan. Akur je Belanda. Naik pesawat tempur tuh, terbang. Ketika pesawat tuh sudah naik, maka anak muridnya geger. Kiai, ada pesawat, bahaya Kiai, bisa dibom kita. Ndak apa-apa le, Presiden. Ketika itu ada yang melihat, santrinya melihat pesawat menggugurkan bom. Awas Kiai, bom. Tidak ada bom le, semangka Kiai As'ad. Tok turun bom sampai ke tanah jadi semangka. Belah Kiai As'ad. Dibelah bom dimakan di santri pian. Bayangkan. Ngugurakan pulang Belanda bom Kiai semangka le Presiden. Semangka pulang sampai beberapa biji bom diturunkan Belanda pun bingung. Kenapa kada meledak ini? Sekalinya di bawah bomnya dimakani santri-santri Kiai As'ad. Orang bahari pian. Kayak apalah bom berubah jadi semangka. Andaikan di negara ini ada kayak itu bertambah semangka buhan pian. Ada nurunakan bom jadi semangka. Maka sudah banyak semangka di negara ini, masya Allah. Anak buah ulun tuh bila lewat terjun tuh di situ arah Muning situ melihat semangka banyak. Guru-guru singgahan ke kita aja. Ulun ini kan tapi galak pang makan semangka cuma inya nang galak kayak itu nah. Singgahakannya rajin ngarannya orang balah umpat aja makan. Ngaran dipaksa pang makan kan jadi makan Alhamdulillah. Adakah nanyangui semangka lamina? Ada begaya aja. Apa? Begayaan aja. Pon, banyu dalam. Iki kada ada semangka le. Inggih tu begaya aja pian kada ada ulun tak semangka kada. Baik belah duren hari malam ni. Napa gerang? Allah Karim. Dah kembali ke pembahasan awal. Jauh layaunya nih. Kisah hilal tadi lo, hanya kisah hilal. Layaunya tak kemana-mana. Ya kayak ini nih bang dah. Nasib. Jadi orang bahari itu melihat hilal banyak pakai karomat, banyak kayak itu nah bantuan karomat. Ada juga pang melihat pakai mata biasa ada juga. Ada juga nang bakal karasan melihat hilal jesekong kada ada kelihatan ada aja. Kada ada jesekong ada jar. Kada ada. Ini aku melihat jar. Jura ikam udah bodoh lah jurang. Belum jar. Nyar bangun guring. Sekalinya nih tahi mata berikit di sini nah. Pelihatan asa terlihat hilal aja tahu pada tahi mata sangkut. Allah Karim.
Nah itu orang-orang bahari, jadi apa namanya, mendekati Ramadan mereka melihat hilalnya seperti itu, tapi kita menunggu keputusan dari pemerintah, itu lebih nyaman kita. Nah hadirin sekalian, tatkala Ramadan itu datang, maka sambutlah Ramadan dengan sukacita. Orang-orang di Hadramaut itu biasa mereka mengucapkan salam kepada bulan suci Ramadan. Ada seorang Habib, ya ulun namanya kada ingat, itu beliau ditakoni, Bib, kenapa alasannya ulama-ulama di kota Tarim biasa mengucapkan salam kepada Ramadan? Kenapa demikian? Kata beliau, menurut pandangan kami Ramadan itu memiliki jasad, memiliki roh, sehingga kami mengucapkan salam kepadanya, Ramadan pun menjawab salam kami. Itu pandangan beliau-beliau di sana. Nah makanya kita biasa kalau menyambut Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, itu bagian daripada ucapan mengucapkan selamat datang, salam kepada Ramadan. Biasalah di wadah kita kan yang marhaban ya Ramadan, marhaban syahra siyam, biasa kita dengar. Atau yang syair sebutingnya mengisahkan Ramadan bulan ini, bulan ini, bulan ini. Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhanu tajalla wabtasama. Biasalah telinga kita mendengar itu. Biasa bila hendak Ramadan dengar, tapi kalau di Hadramaut biasanya gosidahnya lain. Biasanya di sana marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra sa'adah. Itu biasa yang dikumandangkan munsyid Hadrami, marhaban ya syahra Ramadan. Biasa Bu Hansidin tuh baca Ramadan kayak itu dalam syairnya, karena menyesuaikan timbangan arutnya mungkin Ramadan. Jadi Ramadan, kalau kita kan kawah Jepang menyiwahkan Ramadan tuh. Nya syair tuh betimbang kalau leh ilmu arut. Ulun paling dan nilai bila ilmu arut enggak, tetapi bisa nimbang. Pokoknya bila suruh muallim rajin menimbang, minek ulun. Ini pagat sini aja pak ulun mafailun, karena ditimbang saya ditatak ulun paling minik deh ilmu arut tuh. Pokoknya menyuruh ulun bahas ilmu arut minik. Ada pecang kawan jelasakan harfut takti' aja lamaat suyufuna. Ingat ya bahari leh belajar muhtasar sofi itu, muhtasar sofi ka syafi sofi leh muhtasar sofi. Ingat ya bahari belajar wah ini diingat lagi. Wah ini bila menimbang lagu kada kawa pakai ilmu arut, pakai syair mahabbah, syair cinta aja lagi. Nya syair cinta tuh udah kawa ditimbang, itu murni dari luapan isi hati yang paling dalam. Itu udah kawa ditimbang-timbang pian. Nya banyak syair Arab tuh nang kada kawa ditimbang. Syair Arab tuh hok menimbang arut tapi kada mau rasuk, berarti itu syair mahabbah. Syair yang dikeluarkan dari hati lalu ditulis. Syair mahabbah, dan itu lebih nyaman pakai perasaan maulah syair tuh, jadi inya rasok lagu akan. Nah kayak itu kadang gempangan lih orang maulah syair. Makanya kayak Sayyidil Habib Ali Al-Habsyi nih, paguruannya diantara paguruan Habib Ibrahim itu, pandiran nasihat sidin aja pakai syair kayak itu. Nah luar biasa kan kata-kata beliau tuh. Atau kayak Imamul Haddad, banyak diwan-diwan Imam Haddad, syair-syair Imam Haddad yang luar biasa. Jadi kalau sekarang yang pandir-pandir kayak basyair-syair kayak itu Habib Umar bin Hafiz, terlihat di ceramahnya beliau tuh pasti bersajak pandir sidin tuh. Bila kayak ini nasihatnya hujungnya misalnya ri, kena nasihat berikutnya hujungnya ri. Model kayak orang pemadihin, modelnya kan ibarat di Banjar model pemadihin tuh, nah bersajak ujungnya. Bagus banget kalam-kalam beliau tuh. Dan itu tuh kada kawa orang sembarangan kayak itu. Pasti orang yang sangat-sangat ajaib, sangat-sangat luar biasa.
Nah makanya mun syairna sudah ada tuh cobalah kita turuti lagu-lagunya, lagu-lagu nang sudah direkomendasikan oleh ulama. Jangan bisa-bisa mulah lagu seorang. Iya mun bisa tuh bagus saja timbangannya oke lah. Amunnya syair Imam Haddad tuh bawakan buahnya pakai lagu si Malakama, tau lah. Ada nang Rabbi Fanfa'na bi barakatihim tuh kan syair Imam Haddad tuh. Dibawakan buahnya pakai syair si Malakama, lalu kada nyaman lagi didengar. Rabbi Fanfa'na bi barakatihim. Bujuran loh. Ulun nang baca ramah tukang maulidnya kayak itu lagunya. Wahdinal husna bihormatihim. Pasti ada namanya hot itu. Soalnya nadanya tuh perlu pang disahut. Ada namanya kayak itu. Jadi timbul syair tuh rasa kadada lagi wibawanya karena namanya irakan ini nang kada baik. Kayak itulah lagu si Malakama diulah lagu. Untung kan ada adzan biar ulahnya si Malakama. Sawat adzan kayak itu bah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu sawat ada adzan kayak itu ambilkan kalau tambuk tawak kayak lagi. Apa adzan kayak gitu? Aduh, camoh bener. Janganlah adzan kayak itu, jangan. Adzan tuh bagus-bagus lagunya, lagu nahawan kah dibawa adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan lagu nahawan tuh. Jawabannya belum lagi. Tuh hanya anunya gitu. Rap-rapnya tuh jawabannya belum lagi. Aku belajar bahari jua tausih tuh tahu kah? Bayati, jawab Bayati, Husaini, belajar jiharkah, syikah, bahari, belajar nahawan. Ya betimbang bahari kan, ada timbangannya. Nahawan tuh biasanya timbangannya ila kam dat tajalli wadatnya kayak itu timbangannya. Bujurlah korek. Ngantok kan apa kah? Anda bebini kah? Udah bebini belum? Belum. Nah ya lah kok anda bebini juga itu. Hendaklah lakas bebini lah. Amalannya hendaklah. Hendakkah? Hendak ada kah? Supaya lakas bebini. Lakasi berdatang. Itu amalan paling ampuh dah. Bila hendak lakas babini lakasi berdatang tuh nikah wara lagi ya. Allah begayaan jalah jangan dianggap. Nah manggap dikira guru aja beri amalan apakah aja. Ya Allah. Nah lagu tuh baik-baik lah, jangan pembarangan adzan tuh, jangan pembarangan lagunya. Suara na adzan tuh bagus-bagus pulang. Dipilih nang bagus suara. Amun na adzan suara kada baik mundur dulu. Selama ada nang bagus nang kada bagus kaina dulu. Bukan mahina, ini bukan bab mahina, kada. Cuman bab jangan tasaddur fil majalis. Jangan tampil mun ada yang lebih baik. Kayak itu nah ada aja nang suara merdu nang merdu kecuali jar nang merdu pian hajegin. Ayo wae suara nang kumbang manyangat dahi ini dipakai. Ada kada kumbang manyangat dahi itu? Ada. Hayya 'alas shalah. Model kayak itu ngong itu kumbang menyangat dahi ngarannya kayak itu lah kok kumbang menyangat dahi nya tarabang aja ngong nang kakak itu tuh kain aja dulu adzan selama ada yang lebih baik kayak itu nang baik-baik aja nah adzan tuh adzan tuh ingatakan lah jangan mahayal bila mahayal sambungannya bisa luput. Ibu jurat toh. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar. Ini kada ingat lagi sambungannya apa?
Dikira tuh kayak apakah pas melayau ujungnya pian. Makanya hati-hati bener dan tolah. Ke mana nilayaunya pulang kisah nih. Kisah taka adzan tadi. Lagu tadi Bang lah. Kisah lagu tadi tuh nah. Jadi ya sudahlah kayak itu lagu-lagu tuh lagu akan bagus-bagus kayak itu. Jangan lagu pembarangan lah. Nah. Tadudi barangnya sana. Kasian orang sana tuh nganga lu. Anu kah lain mesin kah kayak apa judulnya tuh? Oh live-nya, oh live, oh YouTube pantas saya tadudi. Kasian. Aduh ya dah. Nah jadi ucapkan dulu salam kepada Ramadan tatkala Ramadan datang. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan pesan ulun lawan ulun pribadi dan pian-pian sabarataan, perhatikan bujur-bujur puasa kita, jangan sampai batal puasanya, jangan sampai hancur pahalanya. Berikutnya perhatikan qiyamul lail Ramadan, tarawih jangan balang kambingan. Pasang dalam hati baik-baik, seakan-akan aku ini hidup di Ramadan yang terakhir. Pasang tuh baik-baik. Jadi mau bacangkal beribadat, mau tuh bacangkal bian, mun nyepian pasang ini seakan-akan Ramadan terakhir. Hendaklah pian mati di Ramadan. Nah, hendaklah. Bagus orang mati di Ramadan. Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar Al-Hasani, turunan Nabi dari jalur Sayyidina Hasan, makomnya ada di Mesir, hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Sayyidah Nafisah tuh 30 tahun minta kepada Allah, ya Allah, jikalau pian ingin menghabiskan umur ulun, jemputlah roh ulun saat hari Jumat dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan. 30 tahun Sayyidah Nafisah minta macam itu. Akhirnya Allah Ta'ala kabulkan. Waktu 15 Ramadan sidin puasa hari Jumat, meninggal beliau di kota Mesir. Tapi meninggalnya Sayyidah Nafisah tadudi pada Imam Syafi'i. Tadahulu Imam Syafi'i meninggal daripada Sayyidah Nafisah. Bahkan Imam Syafi'i itu bila garing minta banyu lawan Sayyidah Nafisah. Bila garing Imam Syafi'i utus anak murid mintakan banyu lawan Sayyidah Nafisah. Sidah itu guru kami garing, tiupakan sidin, bah minum langsung ampih. Itu hebatnya doa Sayyidah Nafisah. Pas garing paampihan Imam Syafi'i, dipintakan banyu oleh anak muridnya ke Sayyidah Nafisah. Sidah guru kami garing lagi. Apa jawaban beliau? Biar ku tiupakan banyu, guru ikam kada bacang ampih, karena rohnya sebentar lagi akan diambil oleh malaikat. Disambat dah oleh Sayyidah Nafisah. Mendengar kabar itu Imam Syafi'i siap-siap. Hari Jumat penghujung Rajab 204 Hijriah meninggal Imam Syafi'i. Sebelum meninggal sudah dikasyaf oleh Sayyidah Nafisah, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagus minta mati bulan Ramadan. Cuma ada hendak Ramadan ini mendaftar, ya, dipersilahkan kayak itu. Bujur dan kenapa Pak pian, ya Allah mau pian hendak memati ulun, mati di Ramadan aja gitu. Kayak itu rahatan ulun puasa kayak itu nah nyaman pian hari Jumat ha pulang. Mau kawar rahatan jadi imam Jumat pulang. Itu minta. Bul nyaman benar pian kayak abahnya Habib Syekh tuh. Habib Syekh itu kan abah sidin namanya Al Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdul Qadir ini dapat keberkahan dari Sidil Habib Ali Al-Habsyi. Dua Abdul Qadir, yang satu jadi wali kutub masyhur, yang satunya mastur. Yang jadi wali kutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Yang mastur Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, abahnya Habib Syekh di Solo. Tapi meninggalnya abahnya Habib Syekh itu ajaib. Kenapa ajaib? Sulit mencari wali nang kayak itu meninggalnya. Apabila meninggalnya beliau hari Jumat,
ketika sembahyang Jumat, posisi jadi imam sembahyang Jumat di sujud terakhir sembahyang Jumat. Ngalih cari ada wali mati kayak itu. Guru Seman Mulia meninggalnya rahatan sujud, tapi beda. Guru Seman Mulia Martapura, julaknya guru sakumpul, meninggal dunianya di sujud pertama di rokaat pertama sembahyang subuh hari Salasa. Tapi abahnya Habib Syekh hari Jumat pas sembahyang Jumat jadi imamnya lagi di sujud terakhir meninggalnya beliau. Nah makanya sebelum Sidin sembahyang tuh Sidin memanggil Habib Najib bin Toha Segab. Najib, ta'al. Datang Habib Najib, kamu sholat di belakang anak. Nggih. Sembahyang. Habib Najib ini betaguran dah hati, kenapa Habib Abdul Qadir ini maka kayak ini. Habib Najib tuh tak ke belakang, asalnya disuruh ke muka. Karena mungkin salah satu orang yang bisa memahami keadaan Habib Abdul Qadir cuma Habib Najib. Lawas sujud kada ada bangun. Lawas jakawah ini itu ada nencangwal dana ya. Jakawah ini. Tapi alhamdulillah bahari sami'na wa ata'na lawan habaib. Pak Asian bujur manut dengan kata-kata habaib dan kiai. Ngarannya Habibnya kada bangun juga. Habib Najib sudah, ini isyarat apa tadi maka menyuruh ulun beparak di bujuran imam nih. Sudah beliau memberanikan diri mengomando Allahu Akbar, dikomando bangunan. Dah assalamualaikum warahmatullah, dibalik sudah kada behinak lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu abahnya Habib Syekh, Masya Allah meninggalnya nang kayak itulah. Mudahan kita beratan husnul khatimah, biar hidup baik. Wayah ini pian mati kena kada baik, naudzubillahi min dzalik. Itu tulah yang ditangisakan oleh ulama-ulama kita. Macam apa kainanya mati, macam apa kainanya mati, macam apa kainanya mati. Itulah yang ditangisakan terus. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit beliau mengatakan supaya insya Allah husnul khatimah, istiqomahkan mengamalkan Ratibul Haddad. Kalau untuk urusan duniawi, urusan rezeki, urusan macam-macam, amalkanlah Ratibul Attas. Jadi kalau kita sehari Ratib Attas kita baca, Ratib Haddad kita baca, maka dunia akhirat kita tercukupi. Dunia akhirat kita tercukupi melewati dua ratib itu tadi. Nah hadirin sekalian, tarawih kita perhatikan baik-baik di bulan suci Ramadan. Jangan balang kambingan, karena tarawih itu adanya cuma di Ramadan. Bulan Syawal orang gak ada lagi tarawih, hanya ada di Ramadan. Dan usahakan tatkala pian tarawih jangan jadi amalan mencari masjid atau langgar nang capat ampihan. Ini penyakit masyarakat gini nih. Di mana-mana masyarakat kita nih nang dicari nalakas ampihan. Aku ketujuh aja di langgar situ laju. Sampai-sampai hendak balalajuan ada tarawih yang 7 menit tuntung 20 rakaat. Adalah di YouTube tuh tarawih tercepat di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Aduh itu dasar camoh sama sekali gitu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dia pulang. Kayak apa bacaannya kan ada 6 bujurnya. Itu tarawih terbungul di dunia. Dasar bujur kada sah kayak apa? Tumak ninahnya aja kan ada. Bacaannya aja salah. Kayak apa medahkan sah? Nah, jawaban bubuhannya apa? Tradisi. Kami sudah dari dulu kayak ini. Dari dulu kami kayak ini. Pak, Bu, tradisi boleh pian kerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan, jauhkan. Nah, itu kada boleh lah. Maka itu umpatan. Coba kita belajar setiap hari itu apa, setiap hari-hari Ramadan, tarawih itu dinikmati, bukan dijadikan beban. Nih kadang-kadang melihati jadwal belikap di halaman masjid. Siapa jadwal imam malam ini? Bah, jam malam ini galai imamnya. Aku ke langgar sebelah gen malam ini aja. Langgar sebelah malam ini tak capat imamnya. Ini penyakit di masyarakat, biar. Masyarakat ini untingannya capat.
lebih cepat taraweh masyarakat lebih senang. Jangan mau beisi nang kayak itulah, jangan hati nang kayak itu, jangan, kasihan. Dan jadi imam ini saraba salah, talalu cepat nang tuha amok, disar debagel jenang tuha, aku jurang pinggang lah hendak patah. Talalu galai na anom pulang bememai, kayak itu aja galainya taraweh, jangan parlo lagi aku dudi umpat. Maka dasar ma ayun-ayun Bang Sidin taraweh to. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu jadi imam taraweh Sidin. Jadi 2 rakaat aja mahajat akan berapa menit kayak itu nah. Dikali-kali buhannya apalagi mek corong berarti timbakan bian. Langgar baparakan mek corong berarti timbakan bae ya dah. Nah, jasekong langgar sebelah arai dah ayatnya. Seorang hanya wailul nang kayaknya. Dahulu orang pulang talahannya. Aduh, ini masyarakat kita nih banget bener lah. Ya Allah, kasihan. Jangan nang kayak itu. Jangan, tolong jangan dibiasakan baca capatan. Cepat dalam artian sedang kada apa-apa. Tumak ninah tetap diperhatikan, bacaannya bujur, kada denang tapangkong-pangkong, tak salah-salah. Itu diperhatikan. Nang jadi imam ditunjuk yang memang berkualitas. Yang tak berkualitas mohon sadar diri. Anda jangan menonjolkan diri selama yang berkualitas masih ada. Ini kada biasanya awak sudah kurang, bayar buhannya kada buat lah mokah. Aku jurang tahun ini kada dibuat buhannya lagi jadi imam taraweh. Jadi pangpian apa? Aku kan turun lagi ke langgar sampai mati langgar tuh aku kada jejak lagi. Dendam Sidin. Gara-garanya orang meninggal itu lantaran Sidin bacaan kada baik bebareng. Napa jim sealaman kayak Pak? Jim sealaman Pak. Ijazah nasrullahi wal fat Sidin. Ngalihnya didengar ijazah nasrullahi wal fat. Apian mulai alif tuh sampai ya adalah nasamanya. Adalah alif sampai ya adalah nasama. Ada. Bila ada sama berarti ilat kita nambah masalah. Coba aja pian baca a ba ta sa ja ha kha da la ra za sa sha so do to lo a ra fa qa ka la ma na wa ha ya. Kan ada nasamanya. Coba aja biar bila ada sama ilat kita tuh masalah berarti di Quran tuh ada dzalika jazaa'ul zalimin tuh ada di Quran. Coba aja mau ilat kita salah pasti jim salaman. Baca Bang Jagurunya dzalika jazaa'ul zalimin pasti gitu. Dzalika jazaa'ul zalimin. Ayo dzalika jazaa'ul zalimin, dzalika jazaa'ul zalimin. Nah, jim salaman ngarannya. Namun kita kayak itu ada nang paseh kita bundur. Ikam hajegin jadi imam, aku bacaan kada tapi kana, ikam nang kana aja maju. Ini nang top ngarannya. Ini nang top merasa diri penuh dengan kekurangan. Itulah dulu yang dipraktekkan oleh Sayyidil Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Habib Muhammad Muhdar ini bilanya datang murid Sidin Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, itu Sidin kada mau jadi imam. Dah Ja'far maju jadi imam, ana di belakang aja. Kenapa gurunya kada mau maju? Karena gurunya sadar nang datang ini lebih sempurna dari beliau. Habib Ja'far bin Syekhan itu sampai digelar imam ahlul Quran. Quran berjalan tuh Habib Ja'far bin Syekhan. Kayaknya Habib Taufik Segaf Pasuruan tuh. Itu Quran berjalan. Kenapa? Sidin hafal Quran, hafal tafsir. Embah itu pulang tajwid, qiraatnya mantap. Suara Sidin merdu. Habib Muhammad melihat anak muridnya tuh datang, mundur Sidin. Karena anak muridku ini lebih hebat daripada aku, kata beliau. Dah disuruh maju oleh gurunya. Sampai-sampai Habib Alwi itu, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo, beliau bertaklid kepada imam yang membolehkan makmum kadang baca Fatihah dalam sembahyang berjamaah. Tapi ini pendapat lemah lah, jangan dipakai kecuali terdesak. Kayak Habib Alwi itu terdesak Sidin pakai.
Kenapa maka terdesak? Pokoknya Jasidin aku bilanya umpat Habib Ja'far jadi imam, aku jadi makmum. Muntung ko nih kata kawal lagi bacaan apa-apa. Saking nyamannya, hanyutnya, tenggelam di bacaannya Habib Ja'far bin Syekhan. Kalau Sidin betaklid lawan imam na membolehkan makmum kada baca Fatihah. Beranda ya lagi menikmati bacaan Sidin pakanya nyamanan. Mun wadah kita kada ada alasan soalnya nyamannya tuh kada ada. Tetap mau ya bang wadah kita nih beritaan. Ada kawah nak itu tetap kita pakai pendapat yang mu'tamad, mau sembahyang munfarid jadi imam jadi makmum tetap wajib membaca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dinamakan salat mun kada baca Fatihah. Itu lalu Imam Syafi'i mewajibkan memasukkan Fatihah di dalam rukun kayak itu. Nah, ampun Habib Alwi tadi jangan diturut. Kecuali pian tak dapat imam nah kayak Habib Ja'far bin Syekhan. Ayo wae. Itu gin tak paksa bener ya Sidin lo kata kau lagi berucap kayak apa saking hanyutnya kayak itu membawa kepada suasana kada merasa napa-napa gitu orang bahari leh sampai ada yang mengatakan lo artinya khusyuk tujar kada tahu lagi higa ini siapa itu bujur-bujur khusyuk kawalah kita sembahyang kayak ini kayak itu wah ini kayak itu dede Allahu Akbar. Wah kawan baju anon kawannya dia harus sebelah wah le hijrah pulang nyer baju itu sekawah aja kita baca baju orang sampai sembahyang jauh daripada kata-kata khusyuk. Tapi kalau orang bahari Masya Allah lah luar biasa kehusyuan orang bahari. Dalam kitab Nasihud Diniyah itu pernah diceritakan ada burung berhinggap di kepala orang sembahyang. Lawas burung tuh berhinggap. Kenapa? Orang ini kada bergerak sama sekali sembahyang, kada bergerak. Dikiranya burung ustuanah. Ustuanah itu artinya tiang. Dikira burung itu tihang, jadi dihinggapinya. Untung kan dihirainya pian. Behinggap burung nalawas, bayar orang turuko, hanyar burungnya hendak tarabang. Pas berdiri itu kan ada istilah nang ingaran hendak tarabang tuh ada. Coba mau kita, ada harapan burung hakun behinggap. Allahu Akbar, hanyar Allah Akbar nah aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana-mana kah bagaru-garu ada juga bang lah gerakan yang diulah-ulah rahatan sembahyang tuh ada juga rajin model kayak apa ya lah gerakan diulah-ulah nih aja. Allahu Akbar ini kan diulah-ulah ngarannya lah hendak rukuk menyingsing gamis. Allahu Akbar ya rukuk kayak itu kena hendak sujud sekali pulang menyingsing aja. Ini kayak diulah-ulah kayak itu dah. Jangan dibiasakan lah, jangan dibiasakan baik ya. Hendak sembahyang sawat jeneng kayak itu. Apa juga baulah-ulah gawian, kurang gawian. Rukuk tuh rukuk kayak sudah udah rukuk selesai. Dah cagatakan kena turun kayak itu pulang. Kada usah begegerakan behihimat ya. Kecuali kintat banget ha. Mungkin tak banget terpaksa dah kawai dah. Allah karim. Nah jadi sadar diri lah mau kita kada paseh lah dosa tampil kayak itu dosa tampil nih kada berabut jadi imam aja berabut ulun akon jadi belegang nyaman kada lapah awak jadi imam uyuh yang mengancang-ancang bahari tahan bang tarawih tuh baca Fatihah sanapas tahu mau ini leh sanggup ke sanapas yuk coba bang mantes lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhasil. Tugin kada tapi kana aja belum. Sanapas aja leh Fatihah hadri kah orang nyambat sanapas tuh. Bila menambahi orang paling harap pakai sanapas tuh. Nambahi apa aja bila sahinak tuh paling harap. Tak tambah apakah bila bacakan Fatihah kan tapi sanapas tuh harap bener tuh. Kawapian kayak tuntung bener. Apalagi kawa 1000 sekali baca ya latif sanapas. Adalah nak kawa kayak itu yo. Ada
Seribu sekali menarik hinak. 1000 lah kalau kada khilaf, nya salah bujurakan lah. 1000 sekali menarik hinak. Siapa? Sayyidil Imam Al-Habib Umar Al-Muhdar. Nang anu karamah ya Umar Muhdar. Sekali narik napas kau membaca ya Latif ribuan kali. Itu karamat sidin. Kalau diturut minta kita cobakan baca 1000 lamas barang. Tak kau lain babnya kita nek. Jadi kori aja bila kalau bisa matur napas habis cikok tengah jalan biar. Minek geleng-geleng kori kepala. Kehabisan hina. Tapi ada jo kori nang terlalu pede biar berhinak sambil mengaji. Terlalu pede. Wal asri innal insana lafi. Ada nang kayak itu purunnya hijau ulun Intuk ada lagi mencuntan merampok ngerannya itu. Ada tak mulai sesambar tarus. Bujuran tuh ada nak kayak itu pian mengaji orang diatur pahinakan tuh kan diatur, makanya orang hendak tampil tuh kan diatur dulu, hendak main kuntau aja batur kada batur nah bawa bunga jurusnya nah kayak ini pukulannya nah ini ada nah ini pukulan luar karena nah kayak itu kan ada pukulan dalam nah ini nah kan jurus-jurus yang kayak ini betul sudah batata, jadi bila tampil tuh berpukul kada mau tahambat kawan ya sudah ada rumusnya betul. Kayak itulah orang tampil nak mengaji jadi tuan guru kayak itu juga tampil betata betul. Ulun bahari hendak tampil pertama tuh dilajari guru pian. Ulun tampil pertama bahari mengikuti mikrofon nih kisah kayak apa aja pisit yang genggam tetap begal mikrofon. Nah begal nah pisit genggam tetap aja ujungnya kayak itu. Begeter sorangan Pak. Lalu dilajari guru bahari kayak ini naik kam guru bila hendak anu apa ngarannya tolak ceramah duduk di waton oleh jasiden ada waton nah itu kan duduk di waton sudah kam duduk di waton jasiden nah ulah tanganmu lam jalalah nah kayak ini kah lam jalalah nah hanyar pingkuti ibu jari batis tuh nah pingkuti nah ini bisilang nah lihat nah jujur nah nang diitih itu orangnya jangan itihin nang di bawah situ diitih boleh pisan nah bah di pinggul tede lalu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ufawwitu amri ilallah tiupakan ke tangan setakan kamu seikungan awak turun lagi insyaallah kada gugup ya itu amalan bagi orang-orang nang penggugup jadi supaya kada gugup kayak itu amalannya aku sekali ya berduduknya lagi nah tamu mulai berduduk kayak lagi ada berdiri kan kena sariki Habib ngalih pulang. Tak kayak itu salah satu amalannya. Jadi anu hendak nuruti itu turuti habian. Jadi sudah artinya tuh imbah kita bersyahadat lawan Allah, bersyahadat lawan Rasulullah, serahkan berdaan lawan Allah. Insyaallah kada gugup lagi. Bupati kah dihiga, gubernur kah presiden sekalipun kada gugup. Nah, kayak itu ceramah biasa depan presiden. Nah, kayak itu ada suah belum. Sesekali kena diundang ke istana negara lah. Kayak apa lah orang kalau ceramah di istana negara ceramah di negara sini nyaman mau di istana negaranya ceramah kayak apa lah kau bayangkan ulun bisa tasilahu pandir sakor timbul asik-asik bepandir apa mengaluar daerahnya ada mengerti orang Jawa nganga jadinya. Iya nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya. Nah, mesti ya rawa-rawa. Saya ini cepat sampai ke sini karena saya hafal jalan Mahantas di sini. Jalan Mahantas. Camoh sama sekali ini.
Dah kembali ke pembahasan. Jadi nang mana nang kada kualitasnya kurang jadi imam, kada usah kita maju lah, kada usah, cukup kita suruh yang lain aja maju. Perhatikan taraweh kita tadi, jangan balang kambingan, jangan koler taraweh. Berkacalah dengan ulama-ulama Hadramaut. Mereka di sana ada yang saban malam taraweh sampai 100 rakaat, pindah-pindah masjid. Itu Habib Ali masyhur, kakaknya Habib Omar almarhum wal maghfurlah, beliau sudah meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia tuha sidin, tapi taraweh pindah-pindah, dirubah dulu dengan keluarga, pindah ke masjid, pindah ke masjid, pindah ke masjid, pindah ke masjid. Bulik dari masjid yang terakhir makan sahur, balik lagi ke masjid sholat subuh berjamaah. Kayak itu gawin orang-orang di sana. Ada yang sampai 100 rakaat tiap malam. Ada lah wadah kita kayak itu. Ada. Karena orang tarawehnya bergilir jam. Nah masjid jame misalnya jam 8 sampai jam 10, kena langgar di Subarang jembatan jam 10 sampai jam 12, nang di Habirau jam 12 sampai jam 2, nang di Muning jam 2 sampai jam 4. Nah itu wadah kita musawat ada nang kayak itu, nang mana ke atas pada jam 10 ada borang lagi. Itu wadah kita lain, mental keimanannya lain lah lawan orang-orang di sana. Di tempatnya Sayyidil Habib Omar tarawehnya 2 juz tiap malam, 2 juz. Habib Umar langsung mengimami 2 juz tiap malam. Bayangkan pian taraweh, tapi orang di sana santai. Mbah maghrib tuh bukaan makan korma, minum banyu hangat, wadai sedikit. Bis itu sembahyang maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib sembahyang tasbih 4 rakaat berjamaah. Tuntung sembahyang tasbih, makanan hanyar makan nasi, lauk ayam, lauk kambing, lauk macam-macam. Tuntung makanan guringan. Orang di sana mbah guring, tuntung guringan, ada nama banguni mandian. Tuntung mandi hanyar ke musalla ahlul kisah tarawihan. Itu orang 2 juz. Kena tuntung tarawihan, orang kada bulikan. Orang baca kalam Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, rame dibaca bersajak. Kayak itu orang-orang di sana. Ada kita, parai dah. Harapan kayak itu pesawat pengumuman. Kita tahun ini taraweh 2 juz samalaman. Nah, jazaikong. Gua kabalai subalah aja. Di sana al-hakumut lawan qul huwallah. Itu tuh mental-mental di wadah kita nih. Jangankan 2 juz, nah sejuz gin kada tapi baurang pian. Itu di wadah kita nih lah. Pokoknya mental kita nih lamah dibanding dengan orang-orang di daerah sana. Kasihan kita nih, kasihan. Jadi perhatikan bujur-bujur taraweh, jangan tertinggal lah. Bacaan-bacaan taraweh tuh inang mengiringi taraweh dibujuri, jangan salah. Wadah kami itu sampai wah ini ada nang kayak ini nah. Subhanal malikil ma'bud, sahutannya Subhanal malikil ma'jud. Jadi kenapa jurul makatakan ma'jud nih? Ya'jud dan ma'jud ke judulnya nih. Ada masih kenapa yo itu ilmu dadangaran. Risiko ilmu dadangaran asa iya aja. Coba lihati pas salah. Makanya bila kita tuh bacaan asa ragu bujur kada buka pembukuannya supaya kada tersalah. Membuka buku pun bisa salah karena tukang terbitkan buku bisa salah cetak. Hati-hati, nyaman tuh dasar berguru juga. Wadah kami itu bawirid kan syahidallah tuh biasa mbah maghrib dibaca kala. Ada nang bawirid kulillahumma tuh. Sidin tetambah. Orang kan kulillahumma malikal mulki tu'til kayak itu ala. Ada sidin bertambah karena ilmu dadangaran. Maka mimpin wirid sing nyaringan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi ulun perhatikan berapa kali sidin mengimol nih nyerta taguk nih. Kimol kayak itu. Itu risiko ilmu dadangaran. Coba cek ke Quran, ternyata kimolnya sekali aja. Kulillahumma malikal mulki, kan gitu aja. Kalau sidin kulillahumma malikal mulki tu'til. Jadi kimol ampun sidin. Nang kimol tuh belum ditaguk tuh kimol ngarannya. Nah, itu ilmu dadangaran. Belum pian nang bawirid sapi pemalaman tuh belum lagi. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidu ya Sapi. Sapi dia sapi disambat pemalaman nyambat sapi.
itu ilmu dedengaran. Makanya bujuri bacaannya lah. Nang manyalawat bujuri, nang manyahud bujuri. Ini manyahud mas salim sahutan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salim jadi belakang. Kenapa maka salim? Ya Allah, orang Allahumma shalli salim alaih kan kayak itu. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Itu menyahutnya salim. Apa bahasa Arab salim? Aneh juga. Bujuri bacaan tuh dibujuri lah, bujuri bagamatan pian. Nah tampolo Ramadan nih hendak datang, sambut baik-baik, gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai Ramadan ini datang berlalu dengan begitu saja tanpa ada yang kita dapatkan. Kalau bisa Ramadan tahun ini berat badan kita harus turun supaya nampak keberhasilannya. Ini kada bulan puasa malah naik timbangan. Kayak apa kisahnya gini, balas dendam judulnya. Siang kada makan belasan jam, sekalinya balas dendam malamnya. Jangan, naudzubillahi min dzalik. Kita nih puasa sedang aja, antara siang dan malam pembagiannya sedang. Coba orang di Belanda, tahu lah pian Belanda siang tuh berapa jam? Di Belanda siang 20 jam, malam 4 jam ya. Bebaya bukaan taraweh, tuntung taraweh sahur subuh dare. Puasaan pulang tuh di Belanda. Untung pian kada hidup di Belanda. Nah, ayo syukur kita nih dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga pembagian antara siang dan malam itu seimbang. Itu syukurnya. Syukur Allah Ta'ala meletakkan kita di negara Indonesia ini. Syukur benar. Ya kan tidak tarasai pian puasa talawasi itu. Untung benar kita bandak di sinilah. Maka jadi pesan ulun kesimpulannya, gunakan kesempatan baik-baik, puasa dijaga, taraweh dijaga, ngaji Quran jangan kada. Harus dituntungkan paling kada sekali. Itulah kurang lebihnya yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan semuanya yang berhadir diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, selamat berataan dunia sampai akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Minta ridha, minta halal wan pian sabarataan. Hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita